وما مد ہے کھینچنا ہے، الف مدہ بھی ہے. وما امروا الا لیعبدوا، دال کو لام سے ملانا ہے، لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ تمام ناظرین اور سامعین کا مدینہ ایجوکیشن میں خیر مقدم ہے، استقبال ہے. جیسا کہ ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت ہم لوگ ابھی 30واں پارہ یعنی اما پارہ کو پڑھ رہے ہیں. آپ اگر میرے چینل پر آئے ہیں تو یقیناً آپ قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں اور بہترین طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں. اگر آپ بھی قرآن مجید کو بہترین طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں گے اور بیل نوٹیفیکیشن کا ایک بٹن ہوگا اس کو آن کر لیں گے تاکہ اس سے میری ہر آنے والی سبق آپ تک پہنچ جائے اور آپ سے کوئی بھی سبق مس نہ ہو پائے. ہم لوگ قرآن مجید کو تلفظ اور مخرج کے ساتھ پڑھیں گے جس طرح سے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے. چلیے شروع کرتے ہیں. پچھلا سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا سورہ 3 مکیہ. پچھلا سبق میں ہم لوگوں نے 2 سورہ پڑھا تھا اور ایک سورہ تھا سورہ علق یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق. اگر اس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں مکمل سبق کو تو اوپر میں ایک لنک آ رہا ہوگا، اس کو کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. آج ہم لوگ 2 سورہ پڑھیں گے. پہلا سورہ ہونے والا ہے سورۃ القدر مکیہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور دوسرا سورہ ہونے والا ہے سورۃ البینہ. یہ مدنیہ ہے، مدینہ میں نازل ہوا ہے ہجرت کے بعد. قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے، آپ کو جو بھی درود شریف یاد ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد من بعد والجود والکرم وآلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ القدر مکیہ، اس میں 5 آیت ہے، بہت چھوٹی صورت ہے اور 1 رکوع ہے. چلیے اس کو قاعدے کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے قاعدہ ادا کیا جائے اور تلفظ اور مخرج کس طرح سے ادا ہوتی ہے. اس کو چھوٹی مد بولتے ہیں، اس کو تھوڑا دیر کھینچا جاتا ہے 1 الف سے برابر یعنی 2 الف کے برابر، 2.5 الف کے برابر اس کو کھینچ سکتے ہیں. انزلناہ فی لیلۃ، یہاں پہ لام یا زبر لئی میں لین ہوگا، جلدی بولنا ہے نرم آواز کے ساتھ. جلدی میں مطلب بہت کوئی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ جلدی پڑھنا ہے، جیسے کہ لیلۃ اس طرح سے نہیں پڑھا جاتا ہے. مطلب کہ جلدی مطلب ہوتا ہے نرم آواز کے ساتھ، جیسے لیلۃ، یہاں پہ حرکات ہے، لام میں تا میں حرکات ہیں. لیلۃ القدر، یہاں پہ آیت رک جانا ہے. قاف کو ہم لوگ دال سے ملائے ہیں، تا کو لام سے ملائے ہیں اور بیچ کے الف کو ہم لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں. وما، یہاں پر بھی دیکھیں گے مد ہے، 2.5 الف کے برابر کھینچنا ہے. وما ادراک ما لیلۃ، تا کو لام سے ملا دینا ہے، تل قدر، قدر ما لیلۃ القدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر. آیت ہے وقف مطلق کی علامت یہاں پہ اوپر میں دیکھیں گے، چھوٹا تا جو ہے اس کو وقف مطلق بولتے ہیں، یہاں پہ ٹھہر جانا بہتر ہے. لیلۃ القدر، یہاں پر بھی دیکھیں گے آیت ہے، اس کو آیت مان سکتے ہیں آپ، لام الف اور یہ جو نشان بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ ملا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ لیلۃ القدر خیر، خا یا زبر خیر، میم 2 پیش روم ہے، میم میں تشدید ہے، مشددہ ہے. مشددہ والے حروف کو آپ جانتے ہیں کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ پچھلے والے حروف سے ملا دینا ہے، جوڑ دینا ہے اور جس حرف پر تشدید ہوگا اس کو دوبارہ پڑھنا ہے، جیسے خیر
من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. यहाँ पे देखेंगे तनज़्ज़लुल, लाम को लाम से मिला देना है, लाम में जज़म है, जज़म वाले हुरूफ को पिछले वाले हुरूफ से मिला देते हैं जैसे कि, और जो बीच का खाली हरफ आता है उसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं. इसको आप याद रखेंगे, ध्यान देंगे. जहाँ पे जिस तरह से कायदा मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आपको पढ़ना है. तनज़्ज़लुल मला, बड़ी मद है, यहाँ पे खींचना है, और यहाँ पे देखेंगे खड़ा ज़बर है, मद्दा के बराबर होता है. मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम. वक्फ़े जायज़ की अलामत है, यहाँ पर आप ठहर भी सकते हैं और मिला करके भी पढ़ सकते हैं. रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र. ठीक है, मीम को ता से मिला दिए, लाम ज़बर ला हरकत है, और आइन को लाम से मिला देना है. जहाँ पर भी आपको जज़म मिले, देखिए जहाँ पर भी जज़म हो पिछले वाले हुरूफ से जोड़ना रहता है. बीच वाला हरफ जो भी आए, अलिफ हो लाम हो, उस पर जबर जेर पेश ना हो तो उसको नहीं पढ़ना है आपको. इल फज्र मतलइल फज्र, इस तरह से पढ़ेंगे तो यहाँ पे सूरा मुकम्मल हो जाता है. और सलासा देखेंगे, सलासा बोलते हैं 30वां पारा का 75% हम लोग पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे पहला रुकू होता है और ये सूरा मुकम्मल हो जाता है. चलिए दूसरा सूरा को हम लोग पढ़ते हैं. दूसरा सूरा होने वाला है सूरतुल बैयिना. ये मदनिया है, जो हिजरत के बाद हमारे नबी जो हिजरत करके मदीना गए थे उसके बाद ये सूरत नाजिल हुई है. यहाँ पे बिस्मिल्लाह कर लेना है बस आपको, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. यहाँ से शुरू करेंगे. लम, लाम मीम ज़बर लम, या ज़बर या, काफ पेशकू यकू. यहाँ पे हिज्जे करने नहीं बता रहा हूँ, बस आपको मिला करके इस तरह से दिखा दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाएं. और जो लोग हिज्जे करके पढ़ते हैं वो कोशिश करेंगे कि मतन करके पढ़ेंगे. लम यकुनिल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना. काफी या ज़ेर की या मद्दा है, या साकिन से पहले अगर जेर आता है तो इसको या मद्दा कहते हैं, और ये लॉन्ग हरकत भी है, इसको थोड़ा खींचेंगे. मुफक्कीना हत्ता, खड़ा ज़बर में जहाँ पर भी खड़ा ज़बर हो, खड़ी जेर हो या उल्टा पेश हो, उसको खींचना है एक अलिफ के बराबर थोड़ा सा, जैसे कि हत्ता तातियहुमुल. यहाँ पे झटका होगा, ये अलिफ के ऊपर जज़म है, यहाँ पे झटका होगा. तातियहुमुल बैयिनह. ये जो ता है यहाँ पे हम लोग वक्फा कर रहे हैं, रुक रहे हैं, तो यहाँ पे ता जो है ये हा बन जाएगा. हा के ऊपर आप जज़म लगा देंगे. बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है, वो यहाँ पे किस तरह से रुकेंगे, इसको आप ध्यान देंगे. बैयिनह, नून हा ज़बर नह बोल करके रुकना है, ता को हटा देना है, पेश को हटा देना है. रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफम. फा मीम दो ज़बर फम. यहाँ पे बहुत कोई कंफ्यूज हो जाते हैं किस तरह से पढ़ेंगे. फा अलिफ दो ज़बर फन पढ़ देते हैं बहुत लोग, लेकिन फा को मीम से मिलाना है. आगे में मीम देखेंगे, मीम के ऊपर क्या है, ये तशदीद. तशदीद को पिछले वाले हुरूफ से मिला करके दोबारा पढ़ते हैं. सुहुफम मुतहहरह. यहाँ पर भी ता बन जाएगा. जहाँ पर भी ता आए रुकेंगे, आयत है या बीच में आप कहीं रुक रहे हैं, ता है तो वो हा बन जाता है. ठीक है. फीहा कुतुबुन क़य्यिमह. काफी ज़बर क़य्य, या ज़िर मीम हा ज़बर मह. वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताबा इल्ला मिम. यहाँ पर देखेंगे मीम, मीम को पढ़ना है, ये छोटा मीम को पढ़ना है आपको.
जिस हरूफ के ऊपर मीम रहेगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जिस हरूफ के ऊपर भी मीम आ जाए उसको पिछले वाले हरूफ से मिला करके पढ़ते हैं, और उस वाले हरूफ को नहीं पढ़ेंगे जिसके नीचे में ये हरूफ हो। मीम के नीचे में अगर कोई हरूफ है तो उसको नहीं पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं मीम मीम जेर मीम बादी मीम बादी मा जाअतहुमुल बैयिनह। यहाँ पर रुकना है, वक्फ मुतलक की अलामत है। व मा मद है, खींचना है, अलिफ मद्दा भी है। व मा उमिरू इल्ला लियअबुदू, दाल को लाम से मिलाना है, लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन। यहाँ पर आप आगे मिला करके पढ़ देंगे लहुद्दीना हुनफा। यहाँ बड़ी मद है, थोड़ा ज्यादा खींचना है। हुनफा वयुकीमुस। अब यहाँ पे देखेंगे मीम को हम लोग स्वाद से मिला करके पढ़ रहे हैं। अब मीम के बाद देखेंगे कितने हुरूफ है। वाव है, अलिफ है और ये लाम है। अलिफ है, लाम है, वाव है, अलिफ है। इस जो बीच में जो हुरूफ आ रहा है इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये खाली है। मीम को स्वाद से मिला देंगे। मुस्सलाता वयु, यहाँ झटका होगा, वयु तो ज़काता वज़ालिका दीनुल क़य्यिमह। आयत है, रुक जाना है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीना फीहा। वक्फ मुतलक है, यहाँ पे ठहर जाना है। उलाइका हुम शर्रुल, रा को लाम से मिला देना है। बरियह, बरियह, रा या जेर री, या हा जबर या हो जाएगा, यह ताहा बन जाता है। वक्फ मुतलक है, ठहर जाना है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति उलाइका। यहाँ पर देखेंगे लाम अलिफ की अलामत है, लेकिन यहाँ पर आपको ठहरना नहीं है, मिला करके पढ़ना है। सॉलिहाति उलाइका हुम खैरुल बरियह जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीना फीहा अबदा। यहाँ पर एक जबर पढ़ाएगा, दोनों जबर को नहीं पढ़ना है। दाल अलिफ जबर दा पढ़ाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रुक रहे हैं। वक्फ मुतलक की अलामत है। रदियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अन्हु बोल करके रुकना है। ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह, रब्बह। और यहाँ पर ये सूरा मुकम्मल हो जाता है। देखेंगे पहला रुकू है और यहाँ पे सूरा मुकम्मल हो जाता है। तो आज का सबक का अख्ताम यहीं पे करते हैं। आप इसको मश्क करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ताकि आप बेहतरीन तरीके से सीख पाएं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछेंगे। यहाँ पर आपको नूरानी कायदा का भी एक कोर्स आ रहा होगा, इसको भी आप देख सकते हैं मुकम्मल।